إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, bizlerini özünün şiksiz nimetlerinde yaşatuşu, bizning için kun sayın irta bilen yaktı tağlarını attırışı, bizning için kun bilen tünni alıştırışı, bizge türlüden türlü halal rızıklar, halal mallar berişi, bizge ana iman kitirip, anı biyiklep, ana şükür etip, anın emirlerine buysanıp, yaşaularını, şuşa baxıt degen narsani berişi, Rabbimiz Allah Teala'ga ming şükürlerimiz, rahmet ve ulug'lovlarimiz bulsun. Bizge şuşa dinni alıp kelgen, soңғы soluşuna kadar bizning için izgi dualar kılgan, büyük emanetni bizge tapşırgan, bizning için eti-anilerimizden, balalarımızdan, halal cifitlerimizden de yakınrak, suyuklirak bulgan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamga Allah'ın selamı ve salavatı bizlerinin көңіл türlerimizden çıkan dualarımız hem de salavat şerifelerimiz her daim erişip dursun. Allah subhanahu ve hak Teala atabız Adam aleyhisselamını yoktan bar kıldı, hem onun teninden bir ülüşün alıp ana hatın kız degen zatını bula gitti. Şuşa iki can, iki yürek, iki ten arasında Allah Teala mehabbet, Allah Teala merhametlilik buldurdu. Allah subhanahu ve hak Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Allah Teala'nın büyük ayetlerinden, sizge bulgan mucizalarından, ol sizge sizning o'zingizdan xotin qiz zatların yo'qdan bar qildi. Litaskunu ilayha. Hatta siz şuşa xotin qizlaringiz bilan, şuşa xotinlaringiz bilan ko'ngil tinchligi, ko'ngil rahatligi, tan rahatligi tabu uchun ve ja'ala baynakum mawaddatan ve rahma, hem sizning orangizda alfat, do'stlik, muhabbat yaratu ham merhametlilik buldurdu. İnne fi zalika laayat liqaumin yetefekkerun. Derslikte şuşu narsalarda fikirli bilişi, an iyaleri için ayetler, ibretler bardır dedi Rum suresinin 21. ayetinde. Alemler Rabbisi koygan ulug' bir kanun, barlaşıp yaşau, aile bulup yaşau, erlerinin er bulup, hatınlarının hatın bulup yaşauları, erlerinin etiler bulup, babaylar bulup, hatın kızlarının aniler, abiler bulup yaşau. Әлеге kanunni kişilik dünya bitkençi kadirlerge, kaygırtırga hem saklarga tiyiş. Nişikkine zamanalar özgermesin, yer üstüne nindigine kişiler kilmesin, nindigine kişiler arasında yaman, bızık, gırıf adetler taralmasın. Allah koygan gaylet düşüncesi yaşarga, hem ul düşünceni en ilk biz Allah Teala'nın bendeleri saklarga tiyişbiz. Hem şuşu gaylet düşüncesi, gaylet turmuşu ol bizning üstümüzde, her iman iyesinin üstünde emanet bulup tura. Көз алдыгызга китерегез. Bundan 20-30 yıl элек, agar da Европадан qonaqqa kelib, zor bir ilning prezidenti Rossiya prezidenti Putinga shikoyat bildirdi. Nega siz Rossiyada galoboylarning haqlarini qisiriqlaysiz? Nega siz ularni ozalaysiz deb.
15-20 ел элек нинди зур ил башлыгы шушыны яклап сорау бирер дип җәмәгать без күз алдыбызга да китерә алмый. Ләкин без бүген шундый вакытта яшибез. Гаилә төшенчәсе җимерелгән вакытта яшибез. Гаилә төшенчәсе, газиз кардәшләрем, бөтенләй башка сурәттә күзалланган чорда яшибез. Түрәләрне чәйнәргә яратабыз, әмма яхшылыкны да күрә белү кирәк. Бүген җәмәгать безнең илгә башка илләрдән дә, хәтта эчтән дә зәңгәрләр һөҗүм итә. Бүген бик зур басым бара. Ни өчен Европада, Америкада меңләгән шушы авыру беркетү ирләр мускулларын күрсәтеп, бер-берсе белән кочаклашып, маршлар оештыралар, ә Рәсәйдә юк. Бүген бик зур шикаятлар килә Рәсәйгә. Рәсәй җитәкчелегенә, Казан, безнең шәһәрдә бик күп администрацияларга хатлар килә. Нишләп безгә бирмисез? Урамнарны без дә чыгар идек дип. Шуңа күрә җәмәгать бу яктан без ил җитәкчелегенә рәхмәтлебез. Чөнки әле бездә гаилә төшенчәсе дигән нәрсәне аз булса да без алга куерга, хәтта шушы нәрсәләргә гаилә төшенчәсе белән каршы килергә тырышабыз. Ә җәмәгать 20 елдан нәрсә булыр, әгәр булай булса? Әгәр дә бүген Мәскәүдә хәтта кайбер зур эшләргә, әгәр дә шулар белән дуслыгың булмаса кабул итмиләр диләр, урнашып булмый диләр, 15-20 елдан нәрсә булырсың, җәмәгать? Берничә елдан әгәр дә имам минбәргә чыгып, алар дөрес түгел, бу шакшылык, бу кабахатлык дип әйткәч, безне прокуратурага чакырта башларлармы? Толерантность юк сездә дип, экстремизм булыр дип. Алла сакласын, җәмәгать. Алла сакласын. Шуңа күрә бүген без башына яулык япкан апа-сеңелләребезне яклый алмыйбыз. Бүген күпме мөслимәләргә кайда заводта, кайда мәктәптә, кайда бакчада апа-сеңлем яки яулыгыңны сал, яки иңа кайтып кит дип бүген сүз күтәрәләр. Татарстан җирендә без аларны яклый алмыйбыз. Ә бүген җәмәгать шул авырулар ипләп кенә җитәкчелеккә, ипләп кенә килеп, үзләренең урыннарын дөнья күләм раслап ныгытып баралар җәмәгать. Шуңа күрә гаилә төшенчәсен саклау, гаилә төшенчәсен ныгыту ул әле үзе бер җихадка әйләнеп бара. Һәм киләчәктә ул тагын да авыррак булачак. Мин инде күз алдыма китерәм, Алла сакласын, бүген без ирләрне читкә йөргән өчен сүгәбез, зина кылган өчен сүгәбез. Булай булса 20-30 елдан без ирләрне хатыннар янына йөргән өчен мактый башларга мөмкин без, Алла сакласын, ирләр янына йөрмәгәнгә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең тормыш рәвеше белән әлхәмдүлилләх гаилә төшенчәсен күтәрде. Һәм ул үзенең күпме эше, күпме вазифасы булуына карамастан үзенең күп вакытын гаиләсенә, хатыны балаларына бирә иде. Хәтта кайбер имансызлар сөйекле пәйгамбәребезнең гаилә кешесе булуын күреп, аны гаепләделәр. Әгәр дә ул Аллаһның илчесе булса, пәйгамбәр булса, аның хатыннары һәм балалары булмас иде дип гаепләүдә тактылар. Һәм җәмәгать Аллаһ Тәгалә үзенең бөек аяты белән аларга җавап кайтарды. Һәм әйтте: "Ва лaqad арсална русулан мин qablик." Сиңа кадәр дә без илчеләр җибәрдек. Син беренче пәйгамбәр түгел, соңгысы ул. Сиңа кадәр дә без пәйгамбәрләр, илчеләр җибәрдек. "Ва җаална лахум азваҗан ва зуррия." Һәм аларга хатыннар һәм нәселләр бирдек, бала оныклар бирдек диде. Рагыт сүрәсе 38-нче аят. Динебез ислам, хак дин. Һәм ул килде кешелекне саклау өчен. Әгәр дә бүген күпләр телевизорда шул ук мөселманнарны үтереп, шул ук мөселманнарны җәберләп, рәнҗетеп йөрүче ИГИЛ, ИГИШ, ДАГИШ баш кисәрләренең вахшилекләрен күреп,
ислам динендә кешелек өчен куркынычлык күрергә теләсәләр дә, чөнки шулар аша менә диннән котылырга кирәк, бу мөселманнарны бетерергә кирәк, менә алар шундый дип, әгәр дә бүген ислам рәвешен, ислам йөзен, ислам образын урысча әйткәндә, әнә шул баш кисәрләр, хак юлдан тайпылган баш кисәрләр рәвешендә күрсәтергә теләсәләр дә, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям алып килгән ислам белән аларның диннәре бик тә аерылып тора. Кешелекнең башында гаилә тора. Шуңа күрә ислам кешелекне яклый, ислам гаиләне яклап килә. Ислам дине гаилә тормышына зур әһәмият бирә. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең китабы Коръәнне карасак, андагы аятлар турында уйлансак, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның сөннәтен өйрәнсәк, ислам гаиләнең нигезләрен ныгыта торган гамәлләргә чакыра, сыйфатларга чакыра, һәм киресенчә гаиләне җимерә торган, гаиләнең ныклы нигезләрен какшата торган эшләрдән ислам дине тыя һәм ярак торырга боера. Әгәр ир дә хатын да Аллаһы Тәгалә куйган кагыйдәләрне үтәсәләр иде, гаилә Аллаһы Тәгаләгә якынайта, кешеләргә сөенеш китерә, һәм кешенең һәм дөньяда, һәм ахирәттә булган бәхетенә сәбәп булыр иде. Әгәр дә икесенең берсе яки икесе дә Аллаһы Тәгаләнең әмерләреннән ярагая башласалар, асылда кешеләргә бәхет өчен яратылган гаилә, кешегә җан һәм тән бирүче гаилә, аның тормышына күпме хәсрәт китерә һәм Коръәндә әйтелгән рәхәт ул җәрәхәткә әйләнә. Кызганыч, газиз кардәшләрем, бүген күп кенә мөселман гаиләләренең ушаклары сүнгән. Мин башкалар турында әйтмим. Мин бүген без бер-беребезгә ашыйбыз, мы нравимся друг другу, давай поживем, завтра посмотрим. Мин андый гаиләләр турында әйтмим. Бүген мин чын мөселман гаиләләре турында әйтәм. Гыйбадәтле гаиләләр турында әйтәм. Кызганыч, бүген күпме мөселман гаиләләренең нуры юк. Ушаклары сүнгән. Ушагы булса да аның җылысы юк, рәхәте юк. Күп егетләр бүген әлхәмдүлиллаһ гыйбадәтләрен кылалар. Гыйлемнәрен арттырырга тырышалар. Аллаһ разый булсын. Без моның өчен шат. Әмма шул гыйлемдә, гыйбадәттә беренче торган кайбер егетләребез дә гаилә эчендә яхшы әти булырга, яхшы ир булырга артык көч куярга ашыкмыйлар. Ә бит сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: арагыздан, әйдәгез, шушы сүзне хәзер без сөйкле пәйгамбәребезнең үзеннән, үз авызыннан ишеткән кебек тыңлыйк әле. Чөнки мин бит сезгә үз сүземне сөйләмим. Мин Аллаһының илчесенең сүзен җиткерүче генә, мин беркем дә түгел. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: сезнең арагыздан иң хәерлегез кайсыбыз микән? Безнең арабыздан иң хәерлебез. Сөйкле пәйгамбәребез хәзер кайсыбызга әйтте микән? Арагыздан хайрукум, арагыздан иң хәерлегез үз гаиләсенә карата хәерле булганыгыз диде. Кайсыбыз безнең арабыздан иң хәерле булырга тели? Ул үзенең гаиләсенә безнең арабыздан иң хәерле булсын. Безнең арабыздан иң хәерле ир шул булсын. Хәзер безне ишетүче мөслимә кардәшләребез арасыннан иң хәерле хатын шул булса иде, газиз кардәшләрем. Аллаһ субханаһу ва тәгалә Коръәндә күпме аятларда безгә әмер бирә, исебезгә төшерә, кисәтә. Карагыз, Ниса сүрәсендә генә күпме аятлар гаилә турында инде. Ир белән хатын арасындагы, ир өстендәге вазифалар турында инде. Ва аширухунна бил ма'руф. Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтте: хатыннарыгызга карата яхшы мөгамәләдә булыгыз диде. Яхшы мөгамәләдә булыгыз диде. Бу Аллаһның әмре. Бу аятта Аллаһ Тәгалә намаз укыгыз диде. Бу аятта Аллаһ Тәгалә хамыр эчмәгез диде. Бу аятта Аллаһ Тәгалә урламагыз диде. Кеше үтермәгез диде. Әмма бу аятта Аллаһ Тәгалә хатыннарыгызга карата яхшы мөгамәлә кылыгыз диде. Яхшы ирләр булыгыз диде.
Ар-риджалу каввамуна алан-ниса. Икенче бер аятта ирләр хатыннар өстеннән күзәтеп, кайгыртып торучы хуҗалар диделәр. Әйе җәмәгать, бу аят безнең дәрәҗәбезне күрсәтә. Һәм гаиләдә хуҗа без дип әйтә, ләкин бу аят безнең вазифабызны да күрсәтә. Без икән хуҗа. Әгәр дә ул гаилә безнең әсирлектә икән, алар безнең пленниклар, алар бер кая китә алмыйлар. Шуңа күрә алар нәрсә ашый, нәрсә кия, кайда йоклый, кайда яши, нинди рәвештә, бөтенесе өчен дә без җавап бирәбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безне хуҗалар диде. Шуңа күрә безнең балаларыбыз кемнең фамилиясын йөртәләр? Хатыннарныкымы? Юк, алар безнең фамилиябызны йөртә. Шуңа күрә мәктәптә дә, бакчада да, шифахана, больницада да, һәм башка дәүләт органнарында да матчество дип язылмаган, отчество дип язылган. Атаның исеме килә. Чөнки без хуҗа. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә тапшырды шушы гаиләләребезне кайгыртуны, тәрбияләүне һәм хәерле тормышта яшәтүне. Әйе җәмәгать, ир булу җиңел эш түгел. Әгәр дә ират үзе теләп, шушы үзе теләп киеп куйган иярен, әгәр дә шул иярдән баш тарта икән, Алла сакласын, кыямәттә аның бу баш тартуы башына хәсрәт булып кайтачак. Һәр ир Аллаһ Тәгалә каршына баскач җавап тотачак. Кемнеңдер шул вакыт хатыны килеп, "Я Раббым, ул мине рәнҗетте, ул мине кимсетте, ул мине карамады, ул мине шулай итте" дип, кемнеңдер хатыны килеп намазларын җыеп алып китәчәк. Уразаларын җыеп алып китәчәк. Хаҗын алып китәчәк. Кемдер берсен көч-хәл белән озатып җибәргәч, әле икенчесе килеп басачак. Мине дә рәнҗетте дип. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Сахих Муслимда килә, алейхиссалату вассалам әйтте: "Кайсы гына бәндәсенә Аллаһ Тәгалә көтүлек бирепти, ягъни ниндидер ответственность, җаваплылык бирепти. Әгәр дә ул шушы җаваплылыкны кабул итеп, шуңа хыянат итеп үлсә ди, шул җаваплылык, ответственностька хыянат итеп үлсә ди, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Илля харрамаллаху алейхил джаннah", Аллаһ аңа җәннәтен харам кылыр ди. Беләсә кайсы җитәкче, әгәр дә шушы җитәкчелеген алып, үзенең халкын кайгыртмый, халкына хыянат итеп, милләтенә хыянат итеп үлсә, Аллаһ аңа җәннәтне харам кылачак. Кайсы гына имам, устаз бер мәхәллә өстеннән җаваплылык алып, шушы мәхәлләсен хыянат итеп үлсә, аңа Аллаһ җәннәтне харам кыла. Кайсы гына җитәкче бер оешманы алып, халык өстеннән җитәкчелек алып, хыянат итеп үлсә, ул Аллаһ аңа җәннәтне харам кыла. Кайсы гына ир кемнеңдер кадерләп, яратып, назлап үстергән кызын алып, "Мин ул кызны карармын, борчылма, әти, әни, мин дә аны кайгыртырмын" дип, шушы эшендә хыянат итеп үлсә, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәтне харам кыла. Шуңа күрә гаиләдә ир булу, гаиләдә хуҗа булу җиңел эш түгел. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм, Аллаһ безгә җиңеллек бирсен. Кызганыч кардәшләрем, бүген күпме хатын-кызлар Аллаһ Тәгалә куйган ир хакы дигән нәрсәне аңлап бетермиләр. Әллә аңлыйсылары да килми кайберләренең. Бит ир ризалыгыннан башка Аллаһның ризалыгы юк. Ире риза булмаган хатыннан Аллаһ риза булмый. Шуны белмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә Аллаһ миңа шундый хак биргән булса, минем шундый правым булса, берәүне икенче берәүгә сәҗдә кылдырырга, мин хатынны иренә сәҗдә кылдырыр идем" диде. Пәйгамбәрбез алай эшләмәде, чөнки аңа андый хак бирелмәде, ләкин ул аны эшләр идем диде. Шуның белән ул күрсәтте, хатын каршында ирнең дәрәҗәсен күрсәтте. Ир вазифасын, бу дәрәҗәне кем куйды? Пәйгамбәрбезме? "Ва ма янтиқу анил хава". Пәйгамбәрбез үз башыннан
үз нәфесеннән бер нәрсә дә сөйләмәде. Аның һәрбер әйткән сүзе Аллаһыдан вахи иде. Бу Аллаһ куйган дәрәҗә. Шуңа күрә һәрбер хатын-кыз шушы каршында булган иренең дәрәҗәсен белергә, аңларга тиеш. Җәннәткә керү өчен миңа нишләргә микән дигән, әгәр дә хатын-кыз сорауны куя икән, ул үзенә икенче сорауны куярга тиеш. Иремне ризалаштыру өчен мин нишлим микән дип. Чөнки ирен ризалаштырмыйча Аллаһының ризалыгына ирешеп җәннәткә кереп булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кайсы гына хатын-кыз мөслимә вафат булып, әгәр дә ире аннан разый булса, ул хатын-кыз җәннәткә керә диде. Әгәр дә ире риза түгел икән, аңа җәннәт булмый, Алла сакласын. Берничә сүз бу инде күбрәк яшьләргә кагыла, шуңа күрә татар телен аңламаучы кардәшләребезгә берничә сүз әйтеп китәсем килә. По милости и по мудрости своей Всевышний Аллах создал нас парами. И Всевышний сказал: «Вамин аятихи», из его знамений, а семейная жизнь, жить парами, жить мужчинами и женщинами, это действительно одно из чудес, одно из знамений Всевышнего Аллаха. «Ан халяка лакум мин анфусикум азваджан». Из знамений Аллаха то, что Он вас создал парами. «Литаскуну илейха», Аллах Тааля создал для нас, из нас самих, женщин, чтобы мы находили в них успокоение, чтобы мы находили в них радость. «Ваджа'аля бейнакум маваддатан ва рахма», и чтобы наши семьи приносили нам эту радость, Аллах дал нам в руки инструмент, два инструмента, и установил между вами любовь и милосердие. Аллах дает мужчине и женщине любовь и милосердие. «Инна фи залика ла аятин ли кауми ятафаккарун». И во всем этом есть знамение, урок, назидание для тех, кто умеет мыслить. Семейная жизнь, дорогие братья и сестры, которые нас слышат, это закон. Это закон жизни, который Всевышний установил на этой земле. И этот закон должны хранить в первую очередь именно мы. Мы, которые называем себя рабами Всевышнего Аллаха. И как бы ни менялись времена, как бы ни заблуждалось общество, как бы ни менялись обычаи людей, традиции, семья должна всегда жить на этой земле. Аллах одарил нас семьей и дал нам в руки инструмент, с помощью которого мы можем укреплять наши отношения, укреплять основу нашей семьи. «Ваджа'аля бейнакум маваддатан ва рахма», и установил между вами любовь и милосердие. К сожалению, сегодня, когда мы говорим слово «любовь», оно понимается в искаженном значении. Когда говорят просто «женщина», то многие представляют, женщина – это красота, это нежность. А когда говорят «жена», почему-то красивые чувства сразу испаряются, куда-то уходят. Даже в анекдотах сегодня люди, когда говорят про любовниц, это красиво, это приятно. А жена, она всегда ворчливая, вечно скандальная, еще теща недалеко рядом. Вот когда мы, мусульмане, говорим и понимаем слово «семья», когда наши сестры говорят слово «муж» в семье, и когда мы говорим слово «жена» в семье, мы должны представлять себе пророка, алейхиссаляту вассалям, и особенно его жизнь с Хадиджей, радиаллаху анха. Посмотрите, изучайте это, почитайте про это. Машаллах, как они любили друг друга. Машаллах, как они служили друг другу. А ведь любить это не просто мотором мессин яратам, ладно уж, не мучи меня. Они служили друг другу. Хадиджа, она отдавала все и вся пророку, саллаллаху алейхи. Хадиджа знала характер, знала настроение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Очень часто посланник приходил домой весь сломленный, убитый. И, машаллах, Аллах дал ей столько сил.
она могла поднять настроение пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она могла вылечить его крылья, машаллах. И вот это была их семья. И даже после смерти Хадиджа, радиаллаху анха, как пророк, машаллах, после ее смерти вспоминал ее, как он делал за нее дуа, как он расхваливал ее перед Айша, радиаллаху анха, что даже Айша говорила: я никогда не видела Хадиджу, то есть как конкурента, потому что они не были в одно время женами пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но больше всех я завидую из-за Хадиджа, потому что больше всех посланник Аллаха расхваливал перед ней именно Хадиджу. И когда некоторым говоришь: братья, сестры, радуйтесь, машаллах, это милость Аллаха. Аллах дает нам возможность остаться с нашими любимыми супругами не только в этой жизни, даже в вечной жизни. Машаллах, Аллах дает нам возможность сохранить наши семьи в раю, иншаллах. У каждой мусульманской семьи, иншаллах, есть надежда и шанс, что они встретятся там, в раю, и продолжат свою жизнь. И в этом радость для мусульман. Но когда говоришь такие слова, машаллах, многие радуются, и это радует. Но иногда поступают такие вопросы, говорят: неужели и там? Неужели и там мне придется с ним мучиться? Понимаете? Даже это не только мне, обычному имаму, это большим ученым задают такие вопросы. Если посмотреть сайты шейхов больших, знаменитых всему исламскому миру, там жены пишут иногда: неужели мне придется мучиться с ним и в раю? Даже один шейх ответил: если твой муж попадет в рай, по милости Аллаха, и если ты попадешь в рай, да, вы будете жить там вместе, ты будешь его женой. Она расстроилась: как я буду его женой и там? И шейх начал успокаивать эту женщину: но он будет там не таким, как здесь, потому что это будет рай, там не будет шайтана, там не будет никаких обид среди нас. Поэтому в этом, может быть, и есть и причина. В этом, может быть, есть и причина. Семья, дорогие братья и сестры, она должна радовать нас. В мусульманской семье должно быть радостно и приятно. Если нет, значит, в нашей семье есть проблема. Тогда нужно искать пути решения. Но некоторые и братья, и сестры, они не знают путей, кроме одного, это талак. Ну ладно, не получилось, надо нам разводиться. Родители, девушки сколько воспитывали, кормили, одевали, образование дали, а пришел джигит, попользовался ею и решил вернуть обратно товар. Это несправедливо. И это никому не понравится, если мы свою дочку 20 лет будем любить, воспитывать, и если какой-то джигит, орел придет и обидит ее, мы это так не оставим. И это есть справедливость. Потому что дочки, у кого есть дочки, они бывают особенные. И нам, отцам, всегда хочется их защищать. Поэтому, братья, я в первую очередь себя призываю, а потом всех вас: бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха, и когда берете жен, перед тем, как сказать им слова развода, бойтесь Аллаха. Потому что в судный день, если мы кого-то ущемим, кому-то права, они придут к нам и заберут наши намазы, и заберут наши поклонения. Я обращаюсь к моим сестрам: бойтесь Аллаха, сестры, перед тем, как у мужей просить талак, потому что в последнее время и таких сестер немало. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: женщина не почувствует даже запаха рая. Она не почувствует даже благоухание рая, если попросит развод без уважительной причины. Поэтому развод – это не путь решения. Это путь решения, если других действительно путей нет. Поэтому мы должны искать. Мы должны бояться Аллаха. С нами Коран.
с нами вот эти аяты. С кем-то этих аятов нет. С нами, машаллах, сунна пророка, саллаллаху алейхи, его хадисы. С нами его образ жизни, как он жил. Мы все это читаем, мы про все это слышим. А ведь кто-то живет в семье, и он не слышит этих аятов. Он не слышит этих хадисов. А мы все это слышим, мы все это знаем. Но почему мы не меняемся? Почему мы не меняем положение в наших семьях? Поэтому мы должны задавать этот вопрос каждый себе. И каждый будет в судный день за этот аманат отвечать. Азиз кардашларым, күбебезгә, бер-беребезгә карата рахим шафкат җитми. Ул рахим шафкат ул эштә дә җитми, сәүдәдә дә, кәсептә дә җитми, кардашлар белән аралашуда да җитми. Һәм ул әлбәттә гаиләдә, хатынга, иргә, бала, оныкларга карата да күп вакытта җитеп бетми. Ә бит җәмәгать кай вакыт чыннан да елмаюлары бер-береңә шул кадәр авыр. Шул кадәр, менә беләсең, Пәйгамбәребез әйтте, кардашыңны күреп елмайсаң садакадан китер дип. Хатын да кардаш инде ул. Балалар да кардаш. Әти-әни дә кардаш. Монда да кардаш. Шуңа күрә беләбез хадисны, ләкин беләбез елмайганнан акчаң да кимеми. Ләкин шул кадәр кай вакыт минлегеңне җиңү шул кадәр авыр, шул кадәр елмаюлары, яхшы хәерле сүзләре шул кадәр жалкы кай вакыт кызганыч җәмәгать. Шуңа күрә без үзебез белән көрәшергә тиешбез. Күп яшьләр аннары соң гаиләнең татлы җимешләрен икенче көнне күрергә телиләр. Мәсәлән, мин Коръәндә укыдым, Аллаһ Тәгалә менә шулай дип әйткән: гаилә кешегә тынычлык бирә, гаилә кешегә рәхәтлек бирә дигән. Инде өйләнгәнемә бер атна һаман таба алмыйм әле тынычлыкны. Яки бер ел инде торабыз, һаман юк әле. Алай булмый җәмәгать. Агачны да Аллаһ Тәгалә бирә безгә, җимеш бирә дигән агач. Ләкин ул агач җимеш бирсен өчен бит күп маңа су сибергә кирәк. Аны карарга кирәк. Аңа салкын тиеп китә. Аны җилдәулар кай вакыт аудара. Кай вакыт кеше килеп сындыра. Күпме тырышырга кирәк, алмагач алма бирсен өчен. Күпме тырышырга кирәк, агачның җимеше булсын өчен. Ләкин ул бер җимеш бирә башласа, иншалла ул бирә дә бирә. Шуңа күрә җәмәгать гаиләнең дә хәзрәт килеп нәрсәдер укып китте дә дуалар кылып, битте, икенче көнгә җимеш килә. Юк, дөрес түгел. Без ул агачны ныгытырга тиеш. Без аңа су сибергә тиеш. Без аңа удобрениялар кертергә тиеш. Без аны сакларга, кадерләргә тиеш. Бәлки шул вакытта Аллаһның рәхмәте килсә, дуа кылырга тиеш. Аллаһ Тәгалә гаилә агачының иншалла безгә җимешләрен бирер. Сәүдә дә бит. Бүген акчаңны сәүдәгә керттең дә иртәгә файда, прибыль алдың дигән сүз түгел. Арабызда бар сәүдәгәрләр. Кем 10 ел, 20-30 ел бер эштә көрәшә, бөкресен чыгара. Күпме тырыша. Бер көндә начальник табылмаган, бер көндә Мерседес кала утырмаган. Күпме тырыша. Шуннан соң күпме хезмәттән соң, миш башында йокламый, күпме хезмәт иткәннән соң, әле килсә Аллаһның рәхмәте белән җимешләре килә башлый. Бүген безнең яшьләр заводка урнашалар, аның шундук начальник буласы килә. Институтта кирәк, кайсы институт кирәк, кайсы институттан начальниклар чыгаралар. Алай булмый җәмәгать. Шуңа күрә семьяда да хезмәт итәргә кирәк. Билне бөгәргә кирәк. Бөкрене чыгарырга кирәк. Сабыр итәргә кирәк. Дуа кылырга кирәк. Бәлки Аллаһның рәхмәте килсә, җимеше булыр. Бер шулай кичкенә генә дәресләр үткәрдек. Һәм бер танышыма, аның авылы моннан 150 километрда урнашкан. 60-тан өстә бабай дип әйтәм инде, абый. 60-тан өстә шалтыраттым, кил әле, менә шунда яхшы дәрес үткәрәбез. 3 көн буе була дигәч, әйберләрен, дәфтәрләрен тотып сөенеп килеп җиткән. Көне буе укыды да, караңгы төшкәч юлга җыена. Әйтәм, бабай, кая киттең син, абый? Мин кайтам ди, авылга ди. Анда мине карчык көтә ди, әби көтә ди. Тукта инде, әйтәм, карчыгың үлмәс синнән башка. Әйдә, монда кунып кал, хәзер бит иртәгә 8-гә дәрескә килеп җитәргә кирәк. Хәзрәт, мин бит аннан башка йоклый алмыйм ди. Мин аннан башка йоклый алмыйм ди, аның чәен эчмичә мин йоклый алмыйм ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, менә бу әйберне тояр өчен, моның рәхәтен, аңа менә ул 150 километр кайтып китә кич белән. Иртән без йокыдан торып килгәнче 150 километр килеп җитә. Күпме бензин, күпме көч, ләкин менә шул рәхәтлекне тояр өчен.
Ул бит теге хатын кылы дигән сүз түгел, хатын кылы түгел, Аллаһның кылы. Бик иманлы кеше, машалла. Семьясын да бастырды, гыйбадәткә хатынын да, баласын, ләкин җәмәгать ул шушы рәхәтлекне табырга кайта. Жан рәхәтен, менә шуның белән утырып шәй ишүне, ул бит җәмәгать бер көндә бирелә торган әйбер түгел. Ул бер көндә килә торган әйбер түгел. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям утны, суны Хадиша белән үтеп, Аллаһ Тәгалаларга шушы рәхәтлекне бирде һәм иншалла җәннәттә бирә. Чөнки инде Хадиша исән вакытта ук Аллаһ Тәгалә җәннәттә аңа йорт салып куеп, аңа җиткерде. Менә шуңа күрә җәмәгать, менә бу аят арагызда мәхәббәт һәм мәрхәмәтлелек булдырды дигән нәрсәне тормышта тату өчен, аның өчен хезмәт итәргә кирәк. Аның өчен күп тырышырга тиеш. Ир дә, хатын да. Һәм гаҗәеп шунысы, менә туганың белән дә кай вакыт алай рәхәт булмый. Туганыңа да алай сагынмыйсың. Хатын ир бер-берсен сагына. Ә бит хатын белән ир туган түгел. Алар бер-берсенә шит, алар килешү төзеп яши башлады. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтте, арагызда мәхәббәт һәм мәрхәмәтлелек булдырам диде. Менә шушы әйберне Раббым бөтенебезгә дә тыярга насыйп итсен. Раббым мөселман гаиләләренә, я Раббым бәрәкәт бирсәң иде. Я Раббым мөселман гаиләләренә халал маллар, халал ризыклар биреп, харамнардан сакласаң иде. Я Раббым мөслимә кардәшләребезгә хәерле хатыннар булырга һәм бу дөньядан синең ризалыгың белән, ирләренең ризалыклары белән синең хузурыңа кайтырга насыйп итсәң иде. Я Раббым мөселман егетләребезгә хәерле ирләр, хәерле әтиләр, хәерле абыйлар, хәерле бабайлар булырга Раббым насыйп итсәң иде. Раббым безләрне бу дөньяда хәлал җифетләр белән бергә кылып, Раббым соңгы сулышларыбызга кадәр иман хидаяттә кылып, үз хузурыңа мөселманнар, мөслимәләр белән кайтарып, җәннәтләрдә хәлал җифетләребезне табып, балаларыбызны, аныкларыбызны, әти, әни, әби, бабайларыбызны очратып, Раббым җәннәт бакчаларында яшәргә насыйплардан кылсаң иде. Амин.